नमस्कार मु जुलूस सार आपण मानक स्वागत जनाऊँगी जुलूस सार यूट्यूब चैनल को पिला माने आज आमे सप्तम श्रेणीर जो ओडिया बही रही साहित्य बहीर पद्य विभागर प्रथम जो पद्यटी कलामाणिकरे से कलामाणिकरे आज तार प्रश्न उत्तर गुड़ी को पूरा सहज भाषा रे आमे आलोचना करिबा हैला। अच्छा ये कलामाणिकरे कविता को किए लिखिचंती ना अभिमन्यु सामंत सिंहार हैला। अच्छा आस क्वेश्चन कौन कही पिला माने देखिबा। देखो पिला माने एक नंबर देला एक नंबर क माता जशोदा काहींकी चिंतित होई पड़िछंती काहींकी रे ना स्नेहमयी माता जशोदा कृष्ण बनरु फेरिबा विलंबरे अधीरा होई पड़िछंती। प्रत्येक संध्या पूर्व कृष्ण गचाणु फेरी आसती किंतु से दिन संध्या अतिक्रांत हो सारी तेणु माता जशोदा मन भय और नाना प्रकार आशंकार विव्रत हो पड़ी। तापर देखिबा ख ख कौन कही श्रीकृष्ण को केउ खाद्य रुचु नथिला श्रीकृष्ण को केउ खाद्य रुचु नथिला ना श्रीकृष्ण शरीर थिला दुर्बल तेणु माँ तांकु नाना क्षीरजात द्रव्य यथा कौन गटिका अधाम सर आदि कौन खुआइबा चेष्टा करुथिले मात्र से सबु खाद्य कृष्ण को रुचु नथिला किंतु लहुणी प्रति तांको मनरे गभीर आग्रह थिला ओ मां को से लहुणी लांच मागुथिले। तापरे गर देला जशोदा निजकू डंकुणी बोली काहींकी कहिछंती ना जशोदांकर वृद्धा बयस रे श्रीकृष्ण एकमात्र संतान होइतिबारु से क्षण मात्र पाखरु छाड़िबाकू इच्छा करू नथिले किंतु कृष्ण गचारण रे जीवाकू जिद करुथिले। बनरु फेरिबारे विलंब हेबारु जशोदा व्यस्त और विव्रत होई निजकू डंकुणी बोली कही अनुताप करिछंती। तापर देखिबा घ श्रीकृष्ण पादरे कंटा फुटी जिबार आशंका मां मनरे काहींकी सृष्टि होईछि। गचारण रे जिबा बेले श्रीकृष्ण कठौ और छता सांगरे नेई नाहांती किंतु से दिन से सबू नेबाकू से भूली जाइछंती हैला। माने से तने कोन गरु चरेया पई जो श्रीकृष्ण जानती कठौ आ छता नेकी जानती किंतु से दिन से नबाकू भूली जाइछंती तेणु कठौ आ न नैथिले कौन हम ता कमल पादरे कंटा फुटी कष्ट हेउथुबो यह मां मनरे भावी विभिन्न प्रकार आशंका सृष्टि हेछि नहीं आउ कौन पादरे कंटा फुटिक रक्त बाहरुथिबो नाना जंत्रणा होउथुबो बहुत खरा होउची छता नहीं नहीं बहुत खरारे कौन झाड़ बाहरुथिबो नहीं ए सब मां आशंका मने करिसंती। तापर देखिबा दुई नंबर पिला माने कौन कहिला दुई बा तीनोटी वाक्य रे उत्तर दियो हैला। दुई नंबर क कौन कहिला श्रीकृष्ण को कलामाणिक कहिबार तात्पर्य कौन। माणिक हेउची एक बहुमूल्य रत्न पत्थर यह विभिन्न वर्णर होइथाय ओ वर्ण अनुसार तार नामकरण होइथाय यह चिक्कण सुंदर और बहुमूल्यवान। जशोदांक पई श्रीकृष्ण थिले सर्व सुंदर और बहुमूल्यवान किंतु कृष्णंक शरीर श्यामल होइथिबारु जशोदा पुत्र कृष्ण को स्नेह रे कलामाणिक बोली संबोधन करिथांती। तापर देखिबा ख प्रश्न नंबर ख देला पुअर जेउ सबु कार्य मने पकाई मां पुअर केउ सबु कार्य मने पकाई मां भाली हेउछंती नहीं मां मन संतान पई सतत व्याकुल होइथाय। कृष्ण जशोदांकर एकमात्र संतान थिले मां को बारण सत्ते आदरर धन तांकर गोरु चराइबाकू बणकू जाई आउ विलंब फेरिबारे विलंब हो जाइछि तेणु स्नेहमयी मातामयी मार हृदय अहेतुक भय और आशंकार थरी उठिछि। कृष्ण को घरे अधाम गटिका सर ए सबु सुस्वादु खादु रुचे नाही
ଲହୁଣୀ ମାଗି ସେ ଖାଇବାକୁ ମାଗନ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ଅଝଟ ହୁଅନ୍ତି, ନଦେଲେ ଧୂଳିରେ ଗଡି ଯାଆନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଡାହାଣୀ ଓ ରାକ୍ଷାସୁଣୀଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ହେଉଥିବ। ଟାଣ ଖରାରେ ଝାଳ ବାହାରି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଣ ଗରମ ଲାଗୁଥିବ, ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଏସବୁ କଥା ମା ମନେ ପକାଇ ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ ଗ ଦେଲା ପିଲାମାନେ, ମାଙ୍କର ହୃଦୟ ତାପ ବିନାଶ କରିବାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରିଚନ୍ଦନ ପରି ଥିଲେ ବୋଲି କହିବାର କାରଣ କଣ? ହରିଚନ୍ଦନ ହେଉଛି ଦେବଯଜ୍ଞ ସୁବାସିତ ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଶରୀରକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଯାଏ, ଯାହାକି ହୃଦୟର ସକଳ ସନ୍ତାପ, ଦୁଃଖ, ତାପ ଓ ଦହନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ। ଯଶୋଦାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ, ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ। ଯେତେବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ସକଳ ଦୁଃଖ ସନ୍ତାପ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ପାଖରୁ ଅନ୍ତର ହେଲେ ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ତାଙ୍କ ମନ ବ୍ୟାକୁଳରେ ଭରି ଉଠେ ଓ କଳରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ସେ ପରମ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହୃଦୟର ତାପ ବିନାଶକ ଚନ୍ଦନ ବୋଲି, ହରିଚନ୍ଦନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଘ ଘ କଣ କହିଛି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ଯଶୋଦାଙ୍କର ସୁଖର କାରଣ ଥିଲେ? ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ସନ୍ତାନ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ନୟନ ପ୍ରତିମା ସଦୃଶ। କ୍ଷଣକ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ପାଖରୁ ଅନ୍ତର ହେଲେ ସେ ବିଳାପ କରି ଉଠୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ଧର ଲହୁଡ଼ି, ଦରିଦ୍ର ଧନ ପରି ଥିଲେ। ଅଝଟ କୃଷ୍ଣ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାରଣ ନ ମାନି ଗଚାଣରେ ବନକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଜୀବର ଜୀବନ ଯଥା ହୃଦୟରତ୍ନ ହରା ସଦୃଶ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖର କାରଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନ ଦର୍ଶନରେ ମା ପାଉଥିଲେ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ, ଅହେତୁକ ସୁଖ। ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ପାଶୋରି ସେ ତାଙ୍କୁ କଳେଇ ନେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କଣ କହିଲା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେଣୁ ସ୍ୱନକୁ କାନ ଡେରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗରୁଚାଣରେ ବନକୁ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଗଧୂଳି ବେଳରେ ତାଙ୍କ ବଂଶୀର ସ୍ୱନକୁ କାନ ଡେରି ରହୁଥିଲେ କିଏ? ମାତା ଯଶୋଦା। ଦୂରରୁ ସୁମଧୁର ବେଣୁତାନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦେଉଥିଲା। ସେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଧାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଓ ପୁଅକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇକି ପୁଅକୁ ପାଛୋଟି ଆଣୁଥିଲେ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଘର ବାହୁଡ଼ାରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନ ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ଭରି ଉଠିଲା। ବଂଶୀର ସ୍ୱନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ନାନା ବିପଦ ଆଶଙ୍କାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ସେ ପୁତ୍ରର ଗୁଣ ସ୍ମରଣ କରି ସେ କରୁଣ ସ୍ୱରରେ ବିଳାପ କରି ଉଠିଥିଲେ। ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି ଦେଖ ନା, ପଠିତ କବିତାକୁ ମନେ ପକାଇ କବିତା ପୂରଣ କରିବା। ଅନ୍ଧର ଲହୁଡ଼ି ବାବୁରେ ଡ୍ୟାସ୍ କଣ ହବ? ହୃଦରତ୍ନ ହରା। ତାର କଣ ହବ? ଡ୍ୟାସ୍ ରଖିଯାଉ ଗରୁ କଣ ନା, ଡରୁ ଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗରୁ। ତାପରେ ଗ କଣ ହବ? ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ କଣ ହବ? ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ। ସର ନା ଡ୍ୟାସ୍ ସର ନରୁଚଇ ତତେ, ଗଟିକା ଅଧାମ ସର ନରୁଚଇ ତତେ। ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ କଣ? ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥ ଦେଖିବା ହେଲା। ସରଳାର୍ଥ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଉକ୍ତି ଦେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ, ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇକି ଲେଖିବା। ଆସ, ଦେଲା କଣ ଦେଲା? ତଳି ମୁଁ ଧଇଲେ ... ପଶିବଇ ମୁହିଁ। ଆଚ୍ଛା,
ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ରଚିତ କଳାମାଣିକରେ ଶୀର୍ଷକ ପଦ୍ୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ମା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ପ୍ରତି ଉଭୟର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ କାଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ସନ୍ତାନ ଯେତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜନନୀ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଦୁର୍ବଳ ମନେ ହୋଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ସ୍ନେହ କଲାବେଳେ ଯଶୋଦା ପୁତ୍ରର ଅସୁସ୍ଥତା ଆଶଙ୍କା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଟିକା, ଅଧାମ, ସର ଆଦି ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟ ବା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏପରି ଦୁର୍ବଳ କୋମଳ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ସେ ଗୋଚାରଣ ନିମନ୍ତେ ବନକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ମା ମନ ସର୍ବଦା ଆତଙ୍କିତ ଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବନକୁ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଆଶଙ୍କାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଯଶୋଦା ଆମର ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଓ ପୁତ୍ରର ଗୁଣବାଣୀ ସ୍ମରଣ କରି ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଖ ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା। ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ରଚିତ କଳାମାଣିକରେ ଶୀର୍ଷକ ପଦ୍ୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟଥିତା ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ଯଶୋଦାଙ୍କର ବିଳାପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗାଈ ଗୋଠ ସହ ଗଲାବେଳେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ କୋଠଉ ଛତା ସଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ମନରେ ଅସୁମାରୀ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ହୁଏତ ନିଦାଘ ଝାଞ୍ଜି ହେତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହି ପଡୁଥିବ। ବନ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବନା କଣ୍ଟା ମାଡ଼ି ସୁକୋମଳ ପାଦ ଦୁଇଟିରୁ ରକ୍ତ ଝରି ପଡୁଥିବ। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତାଙ୍କ ଅଳିଅଳ ପୁଅ ଅଧୀର ହୋଇ ପଡୁଥିବ। ଚାଲିବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏତ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଏପରି ନାନା ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ମା ମନ ଶ୍ରୀହରି ଉଠିଛି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାମୟୀ ଜନନୀ ଯଶୋଦାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ 5 ନମ୍ବର ସେ କଣ କହୁଛି ନା ଅସଜଡ଼ା ଶବ୍ଦକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା। କର ଦେଲା ତୁ ତୁ ବିନା ସନେ ଏକଇ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ନନ୍ଦନ ହୃଦ ତାପ ହରିଚନ୍ଦନ ମୋହର। ଆକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିବା କଣ ହବ? ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁ ମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ ହୃଦ ତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହି ହରିଚନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଖରେ କଣ ଦେଲା? ଶ୍ରୁତି କି ଡଙ୍କୁଣି ବନକୁ ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଛାଡ଼ିଦେଲି ନିଶାଚର କାହିଁ ମୁଁ। ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶତ୍ରୁ କି ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଣ କଣ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡିର ନାମ କଣ? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜନନୀ ଯଶୋଦା ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଥିବା ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଳା ମାଣିକ, କଣ ନିଧନ ଶଙ୍ଖାଳୀ, ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧର ଲହୁଡ଼ି, ହୃଦରତ୍ନ ହରା, ଜୀବ ଜୀବନ, ନୟନ ପ୍ରତିମା, ହରିଚନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି? ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, ନିଧନ ଶଙ୍ଖାଳୀ ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା। ଆଚ୍ଛା, ନିଧନର ଅର୍ଥ କଣ ରେ? ନା ନିଧନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିର୍ଧନ, ଧନହୀନ, ଦରିଦ୍ର, ଗରିବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁ ମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ। ନନ୍ଦନର ଅର୍ଥ ପୁଅ ବା ପୁତ୍ର ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଗଟିକା ଅଧାମ ସର ନ ରୁଚଇ ତତେ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ସେ କହିଛି ଅଧାମର ଅର୍ଥ କଣ? ଅଧାମର ଅର୍ଥ କଣ ରେ? ନା ଦୁଗ୍ଧଜାତ ମିଷ୍ଟାନ, ରାବିଡି ଯେଟା ସରପୁଳି କୁହାଯାଏ, ନାଇଁ କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଘ ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା। ତାହେଲେ ମୃଦୁ ମାନେ କଣ? କୋମଳ ବା ନରମ। ବାର ବାର ବାରୁଥାଉ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ।
ବାରୁଥାଉ ବାରୁଥାଉ ର ଅର୍ଥ କଣ ହବ ନା ବାରଣ କରୁଥାଉ ମନା କରୁଥାଇ ଏଇଆ ହବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅର୍ଥ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ କହିଛି। ଯେମିତି ବେଶୀ ବେଶୀ ନିଧନ ନିଧନ ହେଲା ଶ୍ରୁତି ଶ୍ରୁତି ନିଶା ନିଶା ବର ବର ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଅର୍ଥ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ବରେକାରେ ବେ ତାଲବେଶରେ ହସେଇ ସି ବେଶୀ ବେଶୀ ମାନେ ଅଧିକ ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘଇରେ ତାଲବେଶ ଦୀର୍ଘଇ ଅଛି ବେଶୀ ତାହା ହଉଛି ବେଶଧାରୀ ହେଲା। ଆଉ ନିଧନ ପ୍ରଥମ ନିଧନଟା ହଉଛି କଣ ମୃତ୍ୟୁ ବା ବିନାଶ। ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ନିଧନ ହଉଛି ଧନହୀନ ବା ଦରିଦ୍ର। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୁତି କଣ କାନ ଶ୍ରବଣ ଶୁଣିବା। ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରୁତି ହଉଛି ବେଦ ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନିଶା ପ୍ରଥମ ନିଶା ହଉଛି ରାତ୍ରି ଦ୍ଵିତୀୟ ନିଶା ହଉଛି କଣ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଏରା। ବରର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ବୃକ୍ଷ ବିଶେଷ ବା ସ୍ଵାମୀ ପତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବରର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି ତଳ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା ଯେମିତି କାନନ କାନନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହବ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ। ନୟନର କଣ ହବ ଚକ୍ଷୁ ଆଖି। ଲଉଡି ଲଉଡିର କଣ ହବ ବାଡି ଜ୍ୟଷ୍ଠୀ ହେଲା। ଠିକ ସେମିତି ଦରିଦ୍ରରେ କଣ ହବ ରେ ଦରିଦ୍ରରେ ଦୀନ ବା ଗରିବ। ଜନନୀର ହବ ମାତା ମା। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତମର ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ଭଲ ସେ ୟାକୁ ଖାତାରେ ନୋଟ କରି ଲେଖି ନବ ପିଲାମାନେ। ଫଟାଫଟ ଭିଡିଓକୁ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରି ପକାଅ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ପକାଅ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବେଲ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଏହିଭଳି ଭିଡିଓ ଆପଲୋଡ ହବା କ୍ଷଣି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ବାଏ ବାଏ।